ناظرین گرامی، اللہ پاک نے اس کائنات کو اس خاص نظام کے ساتھ تخلیق فرمایا جس میں اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت انسان نے اللہ پاک کے نظام میں کئی مرتبہ تبدیلیاں کرنے کی کوششیں کی ہیں، مگر اسے ہر بار محض تباہی و بربادی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ اور تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں انسانوں نے اللہ پاک کی قدرت میں تبدیلی کرنے کی کوشش میں خود کو خطرے میں ڈال دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایک ایسے ہی تجربے کے متعلق بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہی سوال آئے گا کہ کیا واقعی میں ایسا کچھ ممکن ہے۔ اس تجربے کا نام فلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ تھا۔ اس تجربے میں پورے کے پورے بحری جنگی جہاز کو غائب کر کے اسے وقت میں سفر یعنی ٹائم ٹریولنگ کروائی گئی تھی، جو کہ آج سے کم و بیش 80 سال پہلے ہی رونما ہو چکا ہے۔ ویسے تو کم ہی افراد کو اس تجربے کے بارے میں علم ہے، لیکن آج ہم آپ کو اسی کے متعلق مکمل معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، مگر موضوع کے باقاعدہ آغاز سے قبل دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، اس واقعے کا آغاز سن 1943 میں ہوا، جب دنیا میں جنگ عظیم دوئم عروج پر تھی۔ پوری دنیا میں جنگ کا ماحول تھا، جیسے کہ آپ سبھی بخوبی جانتے ہوں گے کہ دوسری جنگ عظیم 1939 سے لے کر 1945 تک جاری رہی، مگر فلاڈیلفیا نامی یہ خطرناک تجربہ 1943 میں کیا گیا، وہ بھی پوری دنیا سے چھپ کر خفیہ طریقے سے۔ دراصل اس وقت نازیوں نے سمندر میں ہر جانب مائنز بم بچھائے ہوئے تھے تاکہ جب بھی دشمنوں کا کوئی جہاز ان کی جانب بڑھے تو ان مائنز کی وجہ سے وہ لمحوں میں تباہ ہو جائے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکی فوج نے اپنے چند منتخب کردہ سائنسدانوں کے ساتھ خفیہ بات چیت کی، جس میں انہوں نے ان سائنسدانوں سے ان کی رائے طلب کی کہ کس طرح وہ ان سمندری مائنز بم کو عبور کرتے ہوئے اپنے بحری جہازوں کو دشمنوں کے علاقوں میں داخل کر سکتے ہیں۔ جس کے بعد سائنسدانوں نے حکومت کے سامنے ایک ایسی تجویز رکھی جو کہ سننے میں عجیب اور حیران کر دینے والی تھی۔ انہوں نے حکومت کو وقت میں سفر کرنے کے بارے میں اپنی تمام تر تھیوریز اور ریسرچ کے متعلق بتایا کہ اگر یہ کسی طرح جہاز کے اندر بڑی مقدار میں بجلی یا انرجی پیدا کر لیں تو ممکن ہے کہ یہ اس بحری جہاز کو وقت کے آگے یا پیچھے سفر پر بھیج سکیں۔ امریکی حکومت اور فوج نے سائنسدانوں کو اس خطرناک مگر انوکھے تجربے کے لیے اجازت دے دی، جس کے بعد سائنسدانوں اور امریکی نیوی نے اس تجربے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اگر وہ کسی طرح اس تجربے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک وہ دوسری جنگ عظیم کا رخ اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ کے سائنسدان ایک ایسا ہولناک تجربہ کرنے کی کوشش کرنے جا رہے تھے جس کے نقصانات بہت ہی زیادہ تھے۔ ناظرین گرامی، کئی دنوں کی محنت، مشقت اور تیاری کے بعد 28 اکتوبر 1943 کو وہ دن آ گیا جس دن اس تجربے کو سر انجام دیا جانا تھا۔ سائنسدانوں نے اس تجربے کے لیے فلاڈیلفیا نامی جگہ کا انتخاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تجربے کا نام بھی فلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ رکھا گیا۔ اس تجربے میں امریکہ نے اپنے سب سے بہترین جنگی بحری جہاز کا انتخاب کیا، جس کا محض وزن ہی 1200 ٹن کے قریب تھا۔ سائنسدانوں کو اپنے تجربے میں اس بحری جہاز کو غائب کر کے وقت کے سفر پر بھیجنا تھا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس تجربے میں سائنسدانوں کو بحری جہاز میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں انرجی کو پیدا کرنا تھا تاکہ اس 1200 ٹن وزنی جہاز کو سمندر سے کچھ دیر کے لیے غائب کیا جا سکے اور دشمنوں کے ریڈار سے بھی بچا کر اسے ان کے علاقے میں داخل کر کے ان پر حملہ کیا جا سکے۔ سائنسدانوں نے اس بحری جہاز میں نیکولا ٹیسلا کے سب سے زیادہ انرجی پیدا کرنے والے انجنز کا استعمال بھی کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں انرجی پیدا کی جا سکے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت نیکولا ٹیسلا کا زیرو ٹائم ریفرنس جنریٹر جسے اس تجربے میں استعمال کیا گیا تھا، اسے اس وقت کا سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ انرجی پیدا کرنے کا ذریعہ مانا جاتا تھا۔ اس وقت ماہرین کا ماننا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی زمین کی میگنیٹک فورس کو جام کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی ٹریکنگ ڈیوائس جیسے کہ ریڈار سے اس بحری جہاز کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، اور امریکہ بھی اس وقت یہی چاہتا تھا کہ وہ نازیوں کے ریڈار سسٹم میں آئے بغیر ان کے علاقے میں داخل ہو جائے۔ اس وقت اگر امریکہ اپنے اس تجربے میں مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا تو آج شاید دنیا امریکہ کو دوسری جنگ عظیم کا فاتح تسلیم کر چکی ہوتی۔ ناظرین گرامی، اس تجربے کو کامیابی کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے
इस पर 100 से भी ज्यादा निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर लगाए गए। इस बहरी जहाज में अमेरिकी नेवी के कमोबेश 150 सिपाही मौजूद थे। ये इस तजुर्बे को लेकर काफी ज्यादा खुश और पुरजोश थे कि वो वक्त में सफर करने जा रहे हैं, जिससे तारीख इन्हें टाइम ट्रैवलर के नाम से जानेगी। मगर इन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है, और ये इस बात से भी बिल्कुल अनजान थे कि दुनिया इन्हें वक्त में सफर करने वालों के तौर पर नहीं, बल्कि कुदरत के कामों में दखल देने वालों की तबाही के अंजाम के तौर पर याद करेगी। उस वक्त सभी को इस तजर्बे से काफी उम्मीदें थी। इन सभी का यही ख्याल था कि आज अमेरिका साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। इस तजर्बे का आगाज हुआ तो इस बहरी जहाज के अंदर मौजूद एनर्जी पैदा करने वाले जनरेटर्स को चलाया गया। आहिस्ता आहिस्ता जनरेटर की ताकत को बढ़ाया गया, यहां तक कि हर चीज मंसूबे के मुताबिक साइंसदानों के काबू में बिल्कुल सही चल रही थी। थोड़ी ही देर बाद सभी जनरेटर्स अपनी ताकत की आखिरी हदों को छूने लगे। जब जहाज के अंदर एनर्जी काफी मिकदार में बढ़ गई तो इसके गिरदो नवा में सब्ज रंग की इंतहाई तेज रोशनी पैदा होना शुरू हो गई, और दर्जा हरारत इस कदर बढ़ गया कि उस जगह पर मौजूद समंदर का पानी भी खौलना शुरू हो गया। यहां तक कि पानी के अंदर से भी सब्ज रंग का धुआं निकल रहा था। और जैसे ही एनर्जी की मिकदार 3.5 मिलियन से उबूर हुई तो साइंसदानों ने गौर किया कि 1200 टन वजनी ये बहरी जहाज उनकी आंखों और रेडार से पूरी तरह गायब हो चुका था। साइंसदानों के साथ साथ जो भी नेवी फौज के अफसरान दूर बैठे इस तजर्बे को देख रहे थे, वो इसे अपनी कामयाबी तस्लीम करके काफी खुश हो चुके थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनका वक्त में सफर करने का यह तजुर्बा कामयाब हो चुका था। सभी इस खुशगवार लम्हे को जश्न की सूरत में मना रहे थे। सभी साइंसदान ये ख्वाब देख रहे थे कि अमेरिका ने एक नई तारीख दर्ज कर दी है, और इसी तजुर्बे की बिना पर अमेरिका खुद को दूसरी जंग अजीम का फातेह समझ चुका था। इनके दिमाग में अपनी जीत चल रही थी, लेकिन यह कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। अभी भी इसके चंद पहलू बाकी थे जो इस तजर्बे को एक नई शक्ल देने वाले थे। प्यारे दोस्तों, साइंसदानों ने इस बहरी जहाज को गायब तो कर दिया था, मगर यहां अब यह सवाल पैदा हो रहा था कि आखिर वो जहाज गया कहां। इस सवाल का जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं था। साइंसदानों के मुताबिक तो जनरेटर के बंद होने के बाद जहाज को अपनी जगह वापस आना था, लेकिन काफी देर गुजरने के बावजूद भी वो नजर नहीं आ रहा था। अब सभी इस ख्याल में गुम थे कि आखिर ये जहाज कहां जा सकता है। यहां दो बातें निकलकर सामने आती हैं, और इन दोनों में किस कदर सच्चाई और झूठ है इसके मुतालिक हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं है। लेकिन इस बारे में हम आपको यह जरूर बता सकते हैं कि इस जहाज को दोबारा दरियाफ्त कर लिया गया तो उसका मंजर निहायत खौफनाक था। सबसे पहले बात करते हैं पहली थ्योरी की, कि जिसके मुताबिक कहा जाता है कि साइंसदानों को तजुर्बा मुकम्मल होने के बाद वो जहाज तजुर्बाती जगह से कमोबेश 300 किलोमीटर दूर समंदर के किसी हिस्से से दरियाफ्त हुआ। साइंसदान इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं कर सके कि आखिर ये जहाज अपनी जगह से 300 किलोमीटर आगे कैसे पहुंच गया, लेकिन जहाज को उस जगह देखकर उन्होंने तस्लीम कर लिया था कि इस बहरी जहाज ने वक्त में सफर किया था। जबकि दूसरी थ्योरी के मुताबिक कुछ अफराद का मानना है कि इस जहाज को फिलाडेल्फिया के उसी मकाम पर ठीक 24 घंटे बाद दरियाफ्त कर लिया गया था। खैर, जब इन्होंने इस जहाज के अंदर दाखिल होकर देखा तो ये सभी बुरी तरह खौफजदा हो चुके थे, क्योंकि इनकी आंखों के सामने एक निहायत डरा देने वाला मंजर था। आपको भी शायद ये जानकर काफी हैरत होगी कि इस बहरी जहाज के अंदर जितने भी इंसान मौजूद थे, उनमें से ज्यादातर अफराद मौत का शिकार हो चुके थे, और जो अफराद जिंदा बचे थे उनकी हालत इस कदर खराब थी कि वो किसी को कुछ भी बताने के काबिल नहीं थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि जिंदा बचने वाले सभी सिपाही अपना दिमागी तवाजुन खोकर पागल हो चुके थे। लेकिन जो अफराद उस तजर्बे में मरे थे, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी मौत इस कदर खौफनाक तरीके से हुई थी कि उन्हें देखकर हर इंसान की रूह तक कांप चुकी थी। इन मरने वाले अफराद में से कुछ के जिस्म जहाज के लोहे में आधे अधूरे पैवस्त हो चुके थे, और कुछ तो बुरी तरह जल चुके थे। यहां तक कि कुछ सिपाहियों के जिस्म में लोहे के राड बुरी तरह धंस चुके थे, और कुछ के तो जिस्म ही दो हिस्सों में तकसीम हो चुके थे, जिसे हम एक खौफनाक मौत कह सकते हैं। यानी अमेरिकी साइंसदानों का यह तजुर्बा बुरी तरह नाकाम हो चुका था, और इसका खमियाजा कई सिपाहियों की मौत की सूरत में भुगतना पड़ा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।